Welcome to Yash Academy Karad. In this video, we will study two important points. One is nomenclature of halogen derivatives and second, methods of preparation of alkyl halides. Now let us start with nomenclature. You know that there are two systems. One is common, also known as a trivial name system, and second is IUPAC name system. The long form of IUPAC name system is International Union of Pure and Applied Chemistry. Last year you studied in chapter 14th as well as in 15th. तुम्हाला काय आठवतंय का बघा? What is alkyl group? When one hydrogen atom from an alkane is removed, a radical formed is called alkyl radical. And the name of alkyl radical is derived from the name of parent alkane by changing the suffix ane by yl. For example, you take methane. When one hydrogen atom is removed, a radical form, that is CH3, is called methyl. Okay, now see the structure R and X. R is nothing but alkyl and X is halide. So monohalogen derivatives of alkanes, they are represented by the general formula Rx. According to common name system, the monohalogen derivatives are named as alkyl halides. So while writing the common names, first you have to write the name of alkyl group and then it is followed by the name of halogen atom as halide. So in short, commonly known as alkyl halides. Now we will see the IUPAC name system. According to this system, they are named as haloalkanes. Now we will study some examples. See, CH3Cl, name methyl chloride, common name. IUPAC name chloroethane. Next example, CH3CH2, ethyl radical, and Br, bromide. So common name of this structure is ethyl bromide and IUPAC name is bromoethane. Next example, CH3CH3 Br. CH3CH3, this group is known as a isopropyl group and Br is attached to second carbon atom. So common name of this structure is isopropyl bromide. Now you have to write the IUPAC name of this structure. So while writing the IUPAC name, you must know some rules. या ठिकाणी तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवायला लागणार आहेत. त्यातली पहिली गोष्ट जी आहे ती अशी आहे की सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन atoms containing functional group, that is halogen atom. Second, you have to remember, that is you have to indicate the position of halogen carrying carbon and is always indicated by the lowest possible number or locant. And third one is important, that is you have to put a hyphen between name and number. So the number and name both are separated by putting hyphen. Now you have to write the IUPAC name for isopropyl bromide. Now see the structure, you will find that there are 3 carbon atoms and Br is attached to carbon second. याला तुम्हाला तर नंबरिंग करावं लागेल, लेफ्ट टू राईट किंवा राईट टू लेफ्ट अशा पद्धतीनं की ज्या कार्बन ॲटमला हॅलोजन ॲटम जोडलाय त्याला कमीत कमी नंबर यायला पाहिजे. सुदैवाने या ठिकाणी उजवीकडून डावीकडून उजवीकडे जाताना तुमच्या लक्षात येईल की कार्बन हा 2च दिसतोय की ज्यावर Br जोडलेला आहे. सो द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 2-ब्रोमोप्रोपेन. यामध्ये पुढचं जे स्ट्रक्चर असणार आहे ज्यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं
Cl ज्या कार्बन ॲटमला जोडला असणार आहे तो कार्बन इतर 3 कार्बन ॲटमला जोडला असल्यामुळं त्या कार्बनचा टाईप आहे टर्शरी. त्यामुळं IUPAC नेम अभ्यासत असताना इथं तुम्हाला एकूण पॅरेंट चेनमधल्या कार्बनची संख्या मोजायची आहे आणि कॉमन नेमच्या बाबतीमध्ये मात्र तुम्हाला इथं टर्शरी हा शब्द वापरावा लागेल. टर्शरी ब्युटाइल क्लोराइड कॉमन नेम याचा असणार आहे. आता IUPAC नॉमेनक्लेचरला इथं तुमच्या लक्षात येईल की जे 3 नियम सांगितलेले आहेत, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स कंटेनिंग हॅलोजन ॲटम, आणि दुसरं ज्या कार्बन ॲटमला हॅलोजन ॲटम जोडलाय त्याला कमीत कमी नंबर, आणि नंबर आणि नाव यांच्यामध्ये हायपन. आता तुम्ही नंबरिंग कसंही दिलं 1 2 3 1 2 3 पॅरेंट अल्केनमध्ये कार्बनची संख्या 3च पाहायला मिळते. त्यामुळे तुम्ही कसंही नंबरिंग केलं तर सेकंड कार्बन ॲटमवर देर इज 1 मिथाइल अँड देर इज 1 Cl. त्यामुळे आपण नंबरिंग या पद्धतीने करूया 1 2 आणि 3. सेकंड कार्बन ॲटमवर मिथाइल आहे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम M, आणि त्याच कार्बन ॲटमवर Cl आहे क्लोरो, इट स्टार्ट्स विथ C. त्यामुळे इथं यू हॅव टू यूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. त्यामुळे करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. पुढचं स्ट्रक्चर पहा. तुमच्या लक्षामध्ये येईल की यापूर्वी आपण क्लासिफिकेशनमध्ये याचा अभ्यास केलेला आहे. दिस स्ट्रक्चर इज क्लासिफाईड अंडर हॅलो अल्केन्स. CH2 double bond CH dash, this group is known as a vinyl group, and Cl is directly attached to carbon of double bond. So the common name of this structure is vinyl chloride, and IUPAC name is haloalkene. So you have to write the correct IUPAC name, chloroethene. Next one, CH2 double bond CH single bond CH2 dash, this group is known as a allyl group, and Cl is directly attached to a saturated or sp3 hybridized carbon atom which is attached to next to carbon carbon double bond. So the common name of this structure is allyl chloride, and IUPAC name इथं लिहिताना मात्र तुमच्या लक्षात येईल इथं 1 नंबर येईल, इथं 2 नंबर, इथं 3 नंबर. So in this case double bond starts from carbon 1 and Cl is attached to carbon 3. So the correct IUPAC name of this structure is 3-chloropropene. Next structure, CH triple bond CCl, commonly known as haloalkynes. त्यामुळे इथं कॉमन नेम लिहित असताना तुम्हाला क्लोरोॲसिटिलीन असं लिहावं लागेल, आणि IUPAC नेम लिहिताना मात्र क्लोरोइथाइन. बरोबर आहे. आता इथं आपण अरिल हॅलाइड्स, यापूर्वी आपण अल्किल हॅलाइड्सच्या बाबतीमध्ये पाहिलं. आता अरिल हॅलाइड्स आर नेम्ड ॲज अ हॅलोअरिन्स इन बोथ सिस्टीम, कॉमन ॲज वेल ॲज IUPAC नेम सिस्टीम. आता इथं प्रश्न असा आहे की जर बेन्झीन रिंगला 2 हॅलोजन ॲटम जोडले असतील तर फॉर डायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हॅलोअरिन्स प्रेफिक्स अर्थो मेटा पॅरा OMP आर युज्ड इन कॉमन नेम सिस्टीम. But in IUPAC name system the numerals are used. 1 2 याचा अर्थ संलग्न कार्बन ॲटमला 2 हॅलोजन ॲटम असतील, 1 3 एकाडेक कार्बन ॲटमला असतील, आणि 1 4 याचा पाहिलं तर अपोजिट कार्बन ॲटमला असतील. या पद्धतीने IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये न्यूमरल्सचा वापर केला जातो. तर हे उदाहरण पहा. या उदाहरणामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की बेन्झीन रिंगला CH2I ग्रुप जोडलेला आहे. So common name of this structure is a benzyl iodide. आता IUPAC nomenclature करताना मात्र तुम्हाला this compound is derived from parent alkane मिथेनचा विचार करावा लागणार आहे. मिथेनमध्ये एक कार्बन 4 हायड्रोजन ॲटम असतील, त्यापैकी एक हायड्रोजन 1 हायड्रोजन ॲटम is substituted by phenyl radical and second hydrogen is replaced by iodide. त्यामुळे याचं IUPAC नॉमेनक्लेचर लिहिताना मात्र तुम्हाला आयडोफिनाइल मिथेन असं लिहावं लागणार आहे. दुसरं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर इन दिस केस मिथाइल अँड आयोडाइड बोथ आर डायरेक्टली अटॅच टू बेन्झीन रिंग. पण यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं हायड्रोकार्बनचा विचार जर केला आणि आय बाजूला काढला तर टोलिन हे हायड्रोकार्बन आपल्याला एरोमॅटिक पाहायला मिळेल, आणि त्याच्या पॅरा पोझिशनला आयोडाइड असल्यामुळं करेक्ट कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पॅरा आयडोटुलिन. आता तुम्हाला याचा IUPAC नॉमेनक्लेचर द्यायचा आहे.
तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं जर आपण एक पद्धत अशी विचारात घेतली की बेन्झिन रिंगला हे 2 सबस्टिट्युएंट्स आहेत, मिथाइल आणि आयोडाइड, आणि यांच्या पोझिशन पाहिल्या तर 1,4 तुम्हाला पाहायला मिळतात, एक्झॅक्ट अपोजिट आहेत. त्यामुळे यांचं नाव लिहिताना तुम्हाला 1 आयडो 4 मिथाइल बेन्झिन असं लिहावं लागेल, किंवा वर कॉमन नेम लिहिलंय पी आयडो टोलिन, त्यामुळे टोलिन हा पॅरेंट जर विचारात घेतला तर चौथ्या पोझिशनवर आय येतो, त्यामुळं 4 आयडो टोलिन हे त्याचं करेक्ट IUPAC नेम असू शकतं. इथं शेवटचं स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इन दिस केस 2 Cl atoms are bonded to benzene ring and they are in opposite direction. The positions are 1, 4. पण आता इथं दोन्ही पद्धतीने विचार करायचा, एक कॉमन आणि IUPAC. इथं 2 हॅलोजन ॲटम असतील आणि जर ते एका आणि 4 पोझिशनला असतील तर त्याला आपण पॅरा म्हणतो, त्यामुळे याचं नाव असणार आहे पॅरा डायक्लोरो बेन्झिन. आणि IUPAC नेमचा विचार जर केला तर 1,4 डायक्लोरो बेन्झिन. म्हणजे या पद्धतीनं अरिल हलाइडचं कॉमन आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर हे असणार आहे. दिस इज होमवर्क फॉर यू, ट्राय दिस. तुम्हाला या ठिकाणी IUPAC नॉमेनक्लेचर या दिलेल्या 2 स्ट्रक्चरशी काढायचे आहेत. तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर या यश अकॅडमीचं जी ईमेल असणार आहे त्यावर तुम्ही पाठवू शकता त्यांची करेक्ट उत्तरं. Now we'll discuss the second point of today's lecture, that is methods of preparation of alkyl halides. Alkyl halideच्या पुढे कंसामध्ये मी RX लिहिलंय पहा, alkyl halide. This alkyl halide is prepared from alcohols. I think you are very much familiar with the word alcohols. अल्कोहोलच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की कोविड-19 मुळे जो प्रादुर्भाव वाढलेला आहे आणि माणसामध्ये जे अंतर वाढलेलं आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी सॅनिटायझरचा वापर करा म्हणून सांगितलं जातं, किंवा तुम्ही करता. त्या सॅनिटायझरमध्ये अल्कोहोल वापरलं जातं, ते कोणता याचा शोध तुम्ही आतापर्यंत घेतलेला असणारा आहे. नसेल तर तुम्ही आता ती माहिती गोळा करू शकता. आता या ठिकाणी बघा ही रिॲक्शन ROH ॲरो RX किंवा Xच्या ठिकाणी इथं काय वेळेस तुम्हाला Cl दाखवावा लागेल. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ROHचं रूपांतर हे RX मध्ये करायचं आहे. हे करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, जर तुम्ही नीट पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की यामध्ये जो अल्कोहोल मधला OH ग्रुप असणार आहे त्या ठिकाणी X येणार आहे. म्हणजे इथं OH ग्रुप इज सबस्टिट्यूटेड बाय हॅलोजन. सो इट इज ए सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन in which hydroxyl group is substituted by halogen atom. आता या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की OH replaced by X आहे, म्हणजे OH च्या ठिकाणी X आणण्यासाठी you have to use different types of reagents. One is a halogen acid, that is HX, HCl, HBr and HI. Next one is a PX3 and PCl5. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की X च्या ठिकाणी PCl5 मधला Cl तिथं येऊ शकेल, किंवा तिसरा थर्ड रिएजंट जो असणार आहे तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 आहे, त्यामुळं OH रिप्लेस बाय Cl. सो थर्ड रिएजंट जर आपण वापरला तर अल्कोहोल्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अल्काइल क्लोराइड्स. पण यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल हे स्ट्रक्चर पाहिल्यानंतर की इन दिस केस OH इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू ए सॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम. पण हा जो कार्बन ॲटम असणार आहे तो इट मे बी प्रायमरी कार्बन ॲटम, सेकंडरी कार्बन ॲटम अँड टर्शरी कार्बन ॲटम. हे म्हणजे याचा अर्थ असा की प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अल्कोहोल्स हे 3 टाइप्स झाले बेस्ड ऑन द प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी कार्बन ॲटम. त्यामुळं यांची रिॲक्टिव्हिटी ही वेगळी असणार आहे. मग रिॲक्टिव्हिटी जर तुम्हाला अभ्यासायची असेल तर गेल्या वर्षी तुम्ही इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑब्झर्व केलेला असणार आहे, तो अभ्यासलेला असणार आहे. त्याचा अर्थ इथं लावला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की टर्शरी अल्कोहोल जे असणार आहे दे आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्कोहोल्स अँड विच आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन प्रायमरी अल्कोहोल्स. म्हणजे इथं या रिॲक्शन मध्ये जो प्रॉडक्ट तुम्हाला मिळवायचा आहे इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहोल्स. तो प्रायमरी आहे का, सेकंडरी आहे का, टर्शरी आहे, ॲज वेल ॲज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हॅलोजन ॲसिड युज्ड. आणि त्यासाठी आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल की त्या अल्कोहोलमध्ये असणारा COH बॉन्ड जो असणार आहे त्याची ताकद काय. म्हणजे इथं यू हॅव टू कन्सिडर द स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड. तो कुणामध्ये लवकर ब्रेक होईल आणि कुणामध्ये लवकर होणार नाही यासाठी तुम्हाला इंडक्टिव्ह इफेक्ट माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे इथं यू हॅव टू
study the inductive effect, and with the help of inductive effect you have to explain the order of reactivity of alcohols, and this is the correct order of the reactivity of alcohols with halogen acids or these reagents. Tertiary alcohols more reactive than secondary alcohols are more reactive than primary alcohols. Now I will complete this video by taking this general reaction. Now see this reaction, ROH HX gives RX plus water, ROH alcohol, HX halogen acid, RX alkyl halide. म्हणजे in this reaction alcohols react with halogen acids to give alkyl halides. It is a substitution reaction. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल, आता सांगितल्याप्रमाणे की या रिएक्शन मधला जो अल्काइल हलाइड जो प्रॉडक्ट असणार आहे तो अल्कोहोलच्या स्ट्रक्चरवर अवलंबून आहे, आणि त्यामुळे तुम्हाला या रिएक्शन कॅरी आउट करत असताना जो ज्या कंडिशन्स वापरायच्या आहेत त्या सुटेबल कंडिशन्स असणार आहेत. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोलचा विचार जर केला तुम्ही तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इन केस ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल्स हायड्रोजन हलाइड इज युज्ड विथ एनहायड्रस झिंक क्लोराइड. त्या प्रोसेसला नाव आहे ग्रूज प्रोसेस, आणि इन दिस केस हिटिंग इज नेसेसरी. म्हणजे इथं रिॲक्टिव्हिटीचा विचार जर केला तर COH बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असणार आहे, तो ब्रेक करण्यासाठी मात्र तुम्हाला या कंडिशन्स आवश्यक असणारे आहेत. सेकंडरी अल्कोहोलचा विचार जर केला तर हायड्रोजन हलाइड इज युज्ड विथ एनहायड्रस झिंक क्लोराइड, बट इन दिस केस हिटिंग इज नॉट नेसेसरी. का तर प्रायमरी अल्कोहोल पेक्षा याची रिॲक्टिव्हिटी जास्त आहे. टर्शरी अल्कोहोलचा विचार जर केला तर रेडिली रिॲक्ट्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इन ॲब्सेन्स ऑफ झिंक क्लोराइड. म्हणजे इथं रिॲक्टिव्हिटीचा विचार जर केला तर टर्शरी अल्कोहोल्स लगेच रिॲक्ट होतात, प्रेझेन्स ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स. त्यामुळं 3 वेगळे टाइप्स तुम्हाला या रिॲक्शन मध्ये अभ्यासाला मिळतील. यामध्ये आणखीन एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, लुकास रिएजंट, a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called Lucas reagent. मित्रांनो, हा शेवटचा पार्ट पाहत असताना तुमच्या लक्षामध्ये येईल की एनहायड्रस झिंक क्लोराइड असं म्हटलंय. याचा रोल या रिएक्शन मध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. 1, इट ऍक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. आता यामध्ये कॅटलिस्टचा वापर आहे, पण तो फक्त प्रायमरी अल्कोहोलच्या बाबतीमध्ये आणि सेकंडरी अल्कोहोलच्या बाबतीमध्ये आहे. पण प्रायमरी अल्कोहोलला हिटिंग आहे. पण आपण इथं बघूया की व्हाय एनहायड्रस झिंक क्लोराइड इज युज्ड इन दिस रिएक्शन. तुम्ही जर झिंक क्लोराइडचं स्ट्रक्चर काढलं तर ते असं दिसेल, Cl सिंगल बॉन्ड Zn सिंगल बॉन्ड Cl. म्हणजे झिंक इज अ सेंट्रल ॲटम इन झिंक क्लोराइड अँड इज सराउंडेड बाय ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स. So it requires 2 lone pairs or 4 electrons to complete its octet. त्याचं स्वतःचं अष्टक पूर्ण करण्यासाठी त्याला 4 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. आणि मग या रिएक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल जनरेट होतो पहा प्रोडक्ट साइडला, आणि ऑक्सिजन कडे 2 लोन पेअर्स आहेत, म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे तो जर आपण असा विचार केला की त्या रिएक्शन मध्ये एनहायड्रस हा शब्द नसेल तर काय होऊ शकेल, तर झिंकनं पाण्याबरोबर अगोदरच रिएक्शन जर केली असेल तर त्याच्या भोवती पाण्याचे मॉलिक्युल्स असतील, कारण ऑक्सिजन तो जोडला जाईल, कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स कमी म्हणून ऑक्सिजनला तो खेचून घेतो. असा जर रिएजंट तुम्ही कॅटलिस्ट म्हणून वापरला तर तिथं रिएक्शन घडणार नाही, तो पाणी रिएक्शन मधून काढणारच नाही. आणि त्यामुळं इथं ज्यावेळी रासायनिक अभिक्रिया करता तुम्ही त्यावेळेस सुरुवातीला झिंक क्लोराइड मस्ट बी फ्री फ्रॉम वॉटर मॉलिक्यूल, आणि म्हणून त्याला एनहायड्रस शब्द वापरलाय. म्हणजे झिंक क्लोराइड मध्ये Znचं ऑक्टेट नाही तर त्याच्या सभोवताली फक्त 4च इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत, आणि त्यामुळं रिएक्शन मध्ये जो वॉटर तयार होतो तो पटकन शोषून घेण्याचं काम हा झिंक क्लोराइड करतो. इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दिस रिएक्शन. थँक्यू.